Okay, good morning, student. Today we are going to start one important topic in financial accounting second, that is valuation of intangible. So before going to calculate the value of intangibles, various values of various intangibles, we need to discuss what do you mean by intangible. After that, we are going to discuss about the how to calculate the value of intangible. Okay, so what is an intangible asset? What do you mean by intangible? Basically, when we observe the balance sheet of any business organization, there are two section of balance sheet. One is liabilities and second one is assets. When you observe on the asset side, you see various type of asset, right? Various types of assets. Please mute yourself. You see various types of asset. For example, plant and machinery, land and building, cash in hand, sundry debtors, closing stock, cash at bank, cash in hand, bills receivable. Similarly, you also see the goodwill, then trademark, patents, copyrights, etc. on the asset side. When we see this asset, you classify this asset on their nature. Okay, basically this asset classified into two broad categories. One is tangible asset and second is intangible assets. Then what do you mean by tangible asset? Asset which is an in physical nature, we are able to touch it, which have some monetary value. Such asset is called the tangible asset. For example, land and building, राईट. आपण टच करू शकतो कशाला? लँड अँड बिल्डिंगला. लँडला टच करू शकतो, बिल्डिंगला टच करू शकतो. बघा इथे फॉर एक्झाम्पल हा कॉम्प्युटर याला मी टच करू शकतो. दिस इज अन वन asset of KG Somaiya College and we able to touch it. Okay, this computer have physical presence. Okay, physical in nature. That's why such asset is called the tangible asset. Again, we classify this tangible asset in two broad categories. Two categories. One is fixed asset and second one is current asset. Okay, fixed asset is also known as non-current asset. Non-current asset, which is not current, is called the non-current asset. जी current नाही ती non-current asset. It's called the fixed asset. And current asset, plant and machinery, land and building, furniture, this computer are the fixed asset. Okay, and second one is current asset like cash in hand, cash at bank, then sundry debtors, closing stock, bill receivable, etc. These are the current asset. So tangible assets we classify into two groups. Fixed asset, that is non-current asset, and second one is current asset. आपण ते करंट asset मध्ये आणि नॉन करंट asset. नॉन करंट asset म्हणजे काय? ज्या करंट नाही त्या नॉन करंट म्हणजे फिक्स asset. अशा दोन भागामध्ये तिची आपण विभागणी करतो. हे झालं tangible asset. नाउ intangible asset.
आता ज्याला आपण टच करू शकतो, ज्याचं फिजिकल प्रेझेन्स आहे, त्याला आपण टँजिबल असेट असं म्हटलं. मग त्याच्या उलट विच इज नॉट फिजिकल इन नेचर, जे फिजिकल मध्ये म्हणजे भौतिक दृष्टिकोनातून नाहीये उपलब्ध, ज्याला आपण टच करू शकत नाही, नॉट एबल टू सी इट विथ द हेल्प ऑफ नेकेड असेट, नेकेड आईज. आपण आपल्या उघड्या डोळ्याने ते बघू शकत नाही, म्हणजे तिथं फील करावं लागतं आपल्याला. इज इट क्लिअर? सो म्हणजे त्याचं आपण पाहू शकत नाही, पण त्याचं प्रेझेन्स मात्र त्याचं फिजिकल प्रेझेन्स नसतं, भौतिक दृष्टिकोनातून ते दिसत नसतं, पण अवेलेबल मात्र त्या ठिकाणी असतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी अन इंटँजिबल असेट इज अन असेट दॅट इज नॉट फिजिकल इन नेचर. ओके, वी आर नॉट एबल टू सी that particular asset is called the intangible asset. असं झालं. म्हणजे त्याला मग अदृश्य म्हणू शकता तुम्ही, म्हणजे डोळ्याने बघू शकत नाही, बरोबर ना. त्याला आपण काय म्हणायचं, इंटँजिबल असेट असं म्हणायचं. इज इट क्लिअर? सो देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ इंटँजिबल असेट. गुडविल, ब्रँड रिकग्निशन, ब्रँड and intellectual property. There are various types of intellectual property such as patents, trademark, copyrights are all intangible assets. Intangible assets exist in opposition of tangible asset. ते tangible asset च्या उलट असतं. tangible asset ला आपण टच करू शकतो, पाहू शकतो, able to see it, but intangible asset is opposite to tangible asset. We are not able to touch it. We are not able to see it. We just feel it, just like air, हवेसारखं, just like a God. पण आता गॉडचं एक्झिस्टन्स आहे की नाही यावर त्या चर्चेत मी जाणार नाही. पण एअर हे एक्झाम्पल, जे भूताचं पण एक्झाम्पल मी नाही देऊ शकत इथे, ज्याला आपण बघितलं नाही पण म्हणतो, पण अनुभव पण नाही घेतलेला. पण हवा बघितली नाही पण आपण त्याचा अनुभव घेऊ शकतो. सिमिलरली intangible asset is also not we are not seen with the help of our eyes. We are never touch it, right? We are not. What happened? My screen is visible. Okay. So intangible asset is an asset that is not physical in nature. We are not able to see it. We are not able to touch it. Such asset is called the intangible asset. Okay, which is exist in opposition to the tangible asset. Okay, tangible asset च्या उलट पद्धतीने ती अवेलेबल त्या ठिकाणी असते. उलट म्हणजे कशी, जी टँजिबल असेट तिला आपण टच करू शकतो, बघू शकतो, बरोबर ना, हात लावू शकतो. त्याच्या उलट जी काही असेट त्या ठिकाणी असेल त्याला आपण इनटँजिबल असेट असं म्हणायचं. विच इज इन्क्लूड टँजिबल असेट मीन्स लँड, व्हेकल, इक्विपमेंट आणि इन्व्हेंटरी. याला आपण हात लावू शकतो, टच करू शकतो, बघू शकतो. याच्या उलट मात्र इनटँजिबल असेट त्या ठिकाणी एक्झिस्टन्स मध्ये असते. ॲडिशनली फिनान्शियल असेट्स सच ॲज स्टॉक अँड बॉन्ड्स, म्हणजे काही इक्विटी शेअरचा जो काही स्टॉक असेल किंवा बॉन्ड्स असतील, तर विच आर डेरिव्ह देअर व्हॅल्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्च्युअल क्लेम आर कन्सिडर टँजिबल असेट. ओके, फिनान्शियल असेट देखील त्या ठिकाणी त्या सोडून, फिनान्शियल असेट म्हणजे काय, स्टॉक, बॉन्ड्स,
ह्याला आपण टच करू शकत नाही, पण पेपरच्या स्वरूपात ते अवेलेबल त्या ठिकाणी असतात, त्याला आपण टँजेबल असेट म्हणून त्या ठिकाणी ट्रीट करतो. त्याला मात्र इंटँजेबल असेट आपण असं म्हणत नाही. क्लोजिंग स्टॉक गुड्स सारखंच, इन्व्हेंटरी सारखं स्टॉक अँड बॉन्ड्सला देखील आपण त्या ठिकाणी काय फिनान्शियल असेट असतील त्याला देखील आपण त्या ठिकाणी टँजेबल असेट म्हणून त्या ठिकाणी ट्रीट करतो. बेसिकली फिनान्शियल असेट आर ट्रीटेड ॲज टँजेबल असेट, नॉट अँड इंटँजेबल असेट. Okay, now examples. There are various examples of intangible asset. Number one is goodwill, number two is brand, number three patents, copyrights, trademark, license. Okay, basically when business organization start their business, they may apply for license to doing that particular business. It's called the license. Okay, customer list. So this is one type of intangible asset. Brand equity. Okay, then research and development. Whenever any business organization find out any new formula, develops some new formula, such formula is also considered, such research is also considered as intangible asset. Now there is various types of intangible asset. Okay, and in your syllabus some intangible asset is given for your syllabus for study. So the first intangible asset is valuation of goodwill. बघा तुम्हाला काय काय दिलंय, गुडविल दिलंय, त्याच्यानंतर पेटंट्स दिलं, कॉपीराइट्स दिलं. हे सिलेबस मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेलं. काय काय दिलेलं, गुडविल दिलं, ब्रँड दिलं, पेटंट दिलं, कॉपीराइट दिलं आणि ट्रेडमार्क दिलं. यापैकी गुडविलवर तुम्हाला प्रॉब्लेम देखील त्या ठिकाणी सिलेबसमध्ये दिले. मात्र ब्रँड, पेटंट, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क हे मात्र त्या ठिकाणी तुम्हाला जस्ट त्या कॉन्सेप्शनल किंवा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिल्यात की त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी आपल्याला समजावून घ्यायचा, कशा पद्धतीने काय इंटँजिबल असेट असतात. मात्र गुडविलवर मात्र तुम्हाला डिटेलमध्ये गुडविलचं व्हॅल्युएशन कसं करायचं, त्याच्या मेथड्स वगैरे आपल्याला त्या ठिकाणी अभ्यासावायच्या आहेत. So number one is valuation of goodwill. So before valuing the goodwill, we need to discuss on what do you mean by goodwill. So goodwill is an extra value attached to a business over and above the value of its other net asset. That is asset less liabilities. goodwill म्हणजे काय मग बेसिकली, ज्यावेळेस आपण एखाद्या बिझनेसची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी बघतो, प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी बघतो किंवा बॅलन्स शीट त्या ठिकाणी बघतो. आता आपण अगोदरच बघितलं, बॅलन्स शीट दोन भागामध्ये आपण डिवाइड केलं. कोणत्या दोन भागामध्ये आपण डिवाइड केलं, एक पार्ट म्हणजे त्या ठिकाणी लायबिलिटीज आणि सेकंड पार्ट म्हणजे त्या ठिकाणी असेट्स. आणि मग ज्यावेळेस आपण काय करतो, आता बेसिकली ह्या दोघांची टोटल खाली टॅली करतो आपण, ते सेम येतो. पण जर त्या ठिकाणी काय होत असेल, लायबिलिटीज पेक्षा सॉरी म्हणजे ज्यावेळेस आपण काय करतो, ज्या काय असेट्स त्या ठिकाणी दिल्या असतील आणि ज्या लायबिलिटीज त्या ठिकाणी दिल्या असतील, इज इट क्लिअर, आणि त्या असेट्स आणि लायबिलिटीज याच्यामध्ये जर काही एक्स्ट्रा व्हॅल्यूज जर त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट होत असेल, तर त्या एक्स्ट्रा व्हॅल्यूला काय म्हणायचं त्या ठिकाणी, द डिफरन्स बिटवीन असेट अँड लायबिलिटीज इज कॉल्ड द गुडविल. ओके, इथे बघा बरं, फॉर एक्झाम्पल गुडविल इज अन एक्स्ट्रा व्हॅल्यू अटॅच टू अ बिझनेस ओव्हर अँड अबोव. जे काही एक्स्ट्रा व्हॅल्यू, एक्स्ट्रा किंमत असेल व्यवसायाची, ओव्हर अँड अबोव द व्हॅल्यू ऑफ इट्स अदर नेट असेट. इतर असेट पेक्षा जितकी व्हॅल्यू त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा भरत असेल, त्या एक्स्ट्रा व्हॅल्यूला किंवा नेट वर्थ म्हणतो आपण, त्याला काय म्हणतो, नेट वर्थ असं म्हणतो. त्या नेट वर्थला त्या ठिकाणी काय म्हणायचं, गुडविल असं म्हणायचं. सपोज द नेट वर्थ ऑफ बिझनेस इज ₹5,50,000. द इंटेंडिंग परचेस मे बी विलिंग टू पे ₹6,000. ओके, म्हणजे काय, त्या ठिकाणी एखाद्या व्यवसायाची किंमत असेटच्या सर्व बेरीज केली,
असेटची सर्व बेरीज केली आणि त्याच्यातून लायबिलिटीज वजा केली. त्याच्यातून लायबिलिटीज काय केली? वजा केली. म्हणजे काय, एखादा बिझनेस, तुमचा जो बिझनेस आहे तो दुसरा व्यक्ती परचेस करायला चालला आणि मग तो कसा परचेस करणार? तुमच्या ज्या असेटच्या किमती असतील आणि त्याच्यातून तुमच्या ज्या लायबिलिटीज असतील, देयता असतील, असेट्स मायनस लायबिलिटीज, ती व्हॅल्यू झाली, बरोबर ना? कारण तो लायबिलिटीज पण घेतोय ना असेट पण घेतोय. मग असेट समजा तुमची 10 लाखाची झाली. असेट किती लाखाची तुमची? 10 लाखाच्या असतील आणि तुमच्या लायबिलिटीज 4,50,000 असतील. किती असतील? 4,50,000. मला आन्सर द्या बरं. 10 लाखाच्या असेट असतील आणि लायबिलिटीज जर 4,50,000 असतील तर त्या व्यवसायाची किंमत किती? यस, मेसेज करा. म्हणजेच त्या ठिकाणी तो बिझनेस विकत घेत असताना त्या विकत घेणारा व्यक्ती बिझनेस विकणाऱ्या व्यक्तीला, सेलरला किती अमाऊंट त्याने द्यायला पाहिजे होती? 10 लाखाचे त्याच्या असेट आहे आणि लायबिलिटी त्याच्या 4,50,000 आहेत. यस, मेसेज करा मला. व्हेरी गुड. 5,50,000. अजय चौधरी. 5,50,000. कारण 10 लाखाच्या प्रॉपर्टीज त्या विकून 10 लाख येणार आहे आणि त्याच्यातून लायबिलिटीज किती पेड करायच्या आहेत? 4,50,000. म्हणजे त्याची नेटवर्थ, त्या व्यवसायाची निव्वळ किंमत किती झाली? इथं नेटवर्थ म्हणतो आपण त्याला, किंवा नेट असेट म्हणतो आपण त्याला. म्हणजेच असेट मायनस लायबिलिटीज इज कॉल्ड द, बघा ऑब्जेक्टिव्ह एमसीक्यू ला विचारलं जाईल, नेट असेट, किंवा त्याला दुसरा शब्द काय, नेटवर्थ असं म्हणतो. हाऊ टू कॅल्क्युलेट नेट असेट? नेट असेट और नेटवर्थ इज कॅल्क्युलेटेड टोटल असेट minus total liabilities is called the net asset or net worth. Is it clear? Is it clear? आता त्या व्यवसायाची किंमत 5,50,000 आहे, पण तो खरेदी करणारा किती द्यायला तयार झालाय? 6 लाख. म्हणजे 5,50,000च्या व्यवसायासाठी त्याची किंमत भरते आणि तो समोरचा व्यक्ती किती द्यायला तयार झालाय? 6 लाख. किती एक्स्ट्रा किंमत देतोय तो? मला मेसेज कराल. किती एक्स्ट्रा किंमत देतोय? हाऊ मेनी एक्स्ट्रा व्हॅल्यू should be paid by, that means buyer willing to pay extra ₹50,000 to seller. 50,000 रुपये तो जास्त द्यायला तयार झाला. कशाची जास्त द्यायला तयार झाला रे तो? कशाची जास्त द्यायला तयार झाला तो? राईट, गुडविल. म्हणजे ती एक्स्ट्रा व्हॅल्यू अटॅच आहे. म्हणजे व्यवसायाची किंमत 5,50,000 झाली होती, पण तो द्यायला 6,50,000 द्यायला 6 लाख द्यायला तयार झाला. म्हणजे एक्स्ट्रा व्हॅल्यू किती? 50,000 तो द्यायला तयार झाला त्या ठिकाणी. का रे? कारण त्या बिझनेसचं रिप्युटेशन आहे मार्केटमध्ये. त्याला असं वाटतं की जरी तो, त्याची किंमत 5,50,000 पण तो घेतल्यानंतर आपल्याला फायदा होणार आहे. म्हणजेच काय, ते 50,000 काय आहे? त्या व्यवसायाचं मार्केटमध्ये असणारं रिप्युटेशन, बरोबर ना? आता बघा बरं, येवले अमृततुल्य तेल, बरोबर. हे शॉप आपण जर त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं असेल विकत, तर आपण एक्स्ट्रा पैसे द्यायला तयार होतो. आपलं कारण का? कारण येवले नावामुळे, येवले अमृततुल्य ह्या नावामुळे आपली जास्त विक्री होणार आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी वाटतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्याची किंमत जर 1 लाख भरत असेल तरी आपण 1,50,000 द्यायला तयार होऊ, 2 लाख द्यायला तयार होऊ. म्हणजे एक्स्ट्रा व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी द्यायला तयार होतो. त्या एक्स्ट्रा व्हॅल्यूला काय म्हणायचं या ठिकाणी? एक्स्ट्रा व्हॅल्यूला काय म्हणायचं या ठिकाणी? गुडविल असं म्हणायचं, बरोबर ना? सो सपोज द नेट वर्थ ऑफ बिझनेस इज ₹5,50,000. How to calculate net worth? Total asset minus total liabilities. Okay. In the given example, total asset of ₹10 lakh, total liabilities of ₹4,50,000, 10 lakh minus 4,50,000. The net worth of business of ₹5,50,000. Net worth is also known as net asset. Okay. But seller willing to pay, okay, offer ₹6 lakhs. That means he offer ₹50,000 extra to the seller, right? So this extra value, ₹50,000 is the extra value attached to a business over and above the value. आहे त्या किमतीपेक्षा एक्स्ट्रा, बरोबर ना? जास्त अबोव व्हॅल्यू तो त्या ठिकाणी द्यायला तयार झाला. दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹50,000 ही इज प्रिपेअर्ड टू पे इज फॉर गुडविल. तो कसा द्यायला तयार झाला? गुडविल साठी तयार झाला. इट इज अ जनरल एक्सपिरियन्स that business or a firm which is an experience for a long time establishment, its reputation because of it dealing with the customer, the quality of goods sold by its, the honesty etc. त्या व्यवसायाने त्या मार्केटमध्ये केलेला जो काही बिझनेस आहे
त्यांचं त्यामुळे रिप्युटेशन तयार होतं, त्यांची हॉनेस्टी, त्यांची प्रोडक्टची क्वालिटी, त्यांचा कस्टमरला आलेला एक्सपिरियन्स, त्यांच्या असणारा कस्टमरचा बेस, या सगळ्या गोष्टींचा ऍडव्हान्टेजेस त्यांना एक्स्ट्रा मध्ये मिळत असतो आणि त्यासाठी ते एक्स्ट्रा व्हॅल्यू त्या ठिकाणी पेड करत असतात आणि त्या एक्स्ट्रा व्हॅल्यूलाच काय म्हणतो आपण, गुडविल असं म्हणतो. ऍज अ रिझल्ट, नॉट ओनली द ओल्ड कस्टमर कंटिन्यू टू patronize the firm, but they also bring new customer. This result increase in sales. त्याचा फायदा त्यांना काय होतो, सेल्स मध्ये इन्क्रीज होतो, which means that it's turn into increase in profit. Again, basically, why any buyer agree to pay extra value to the seller? Because the reputation, okay, reputation of the seller in the market turn into increase in the sales, right? आणि जर सेल्स मध्ये इन्क्रीज झालं तर त्याचं काय कशामध्ये फायदा होणार आहे, जितके जास्त सेल्स होतील तेवढा जास्त प्रॉफिट, त्यांचं प्रॉफिट पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे, म्हणजे मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, आणि मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट झाला तर ऑटोमॅटिकली मॅक्झिमायझेशन ऑफ काय होईल, वेल्थ होईल, संपत्तीमध्ये देखील वाढ होईल, म्हणजे त्यांचा फिनान्शियल परफॉर्मन्स म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये देखील त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होईल आणि फिनान्शियल पोझिशन, दॅट मीन्स बॅलन्स शीट, त्यांच्या असेट मध्ये देखील म्हणजे मॅक्झिमायझेशन ऑफ वेल्थ मध्ये देखील त्या ठिकाणी इन्क्रीज होईल. द न्यू फर्म कॅनॉट अर्न द प्रॉफिट इक्वल टू द प्रॉफिट दॅट इज बिंग अर्न बाय established firm. It means the established firm is a position to earn extra profit. तर नवीन व्यवसाय सुरू करण्याऐवजी असा एखादा काय त्या ठिकाणी ऑलरेडी सुरू असलेला जो काय बिझनेस आहे त्याच्या रेप्युटेशन वर आपण त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा सेल्स त्या ठिकाणी करू शकतो. त्यासाठी जी काही एक्स्ट्रा व्हॅल्यू पेड केली जाते सेलरला बाहेर कडनं त्या व्यवसायाच्या संदर्भात, त्याला काय म्हटलं जातं त्या ठिकाणी, गुडविल असं म्हटलं जातं. Right, because of trade names or reputation of the business, buyer ready to pay extra price for the things, right? So extra paid करायला त्या ठिकाणी तयार होतो, is called the goodwill. लक्षात आलंय? So now definition of goodwill. Goodwill is the value of reputation and name earned by business in relation to profit expected in future or the normal profit earned by the undertaking doing business in the similar line. म्हणजे काय त्या ठिकाणी बघा, मी तुम्हाला एव्हलेटीचं एक्झाम्पल दिलं. एव्हलेटीने त्यांची फर्म त्या ठिकाणी म्हणजे एव्हलेटीने त्यांचा व्यवसाय अक्षय नावाच्या व्यक्तीला सेल केला. आता एव्हलेटी त्याच्या प्रॉपर्टी जर काउंट केली तर त्याची प्रॉपर्टी समजा 10 लाखाची होती, पण तो व्यवसाय त्यांनी 12 लाखाला विकला, म्हणजे 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा घेतले. का? कारण त्यांचं ब्रँड आहे, त्यांचं नेम आहे, रिप्युटेशन आहे मार्केटमध्ये एव्हलेटी नावाने. एव्हलेटी नाव ऐकलं की लोक त्या ठिकाणी चहा प्यायला जातात, त्यासाठी त्यांनी 2 लाख एक्स्ट्रा व्हॅल्यू चार्ज केली. आणि त्याचं काय काय रिलेशन आहे, कारण एव्हलेटी या नावाने त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे ज्या जो काही नवीन अक्षय नावाच्या व्यक्तीने तो बिझनेस विकत घेतला, त्याच्याकडे एव्हलेटी नाव ऐकून वाचून त्या ठिकाणी खूप लोक कस्टमर येणार आहेत, त्याचा एक्स्ट्रा प्रॉफिट त्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. बघा मग कसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिळणार आहे. समजा एव्हलेटी नावाचा बिझनेस त्याने परचेस नाही केला, त्याने नवीन चहाचं हॉटेल सुरू केलं स्वतःच्या नावाने, त्याचं रेप्युटेशन एका मार्केटमध्ये नाही, बरोबर ना, त्याचं कोणतं ब्रँडिंग नाहीये, त्यामुळे त्याचं रेप्युटेशन नाहीये. म्हणजे त्याने नवीन जर चहाचं दुकान सुरू केलं स्वतःच्या नावाने तर तिथे कोणी चहा प्यायला जास्त येणार नाही, लगेच कस्टमर तयार होणार नाही, त्याचं जो पण मार्केटमध्ये रेप्युटेशन तयार होत नाही, त्याचं ब्रँड तयार होत नाही, त्याचं नाव तयार होत नाही, खूप असंख्य कालावधी त्या ठिकाणी जाईल आणि त्यामुळे त्याला तितका प्रॉफिट मिळणार नाही. नॉर्मल लाईन मध्ये त्याला समजा 10,000 रुपये प्रॉफिट होत असेल, आणि एव्हलेटी या नावामुळे कदाचित त्याला 20,000 रुपये प्रॉफिट होतो आणि एक्स्ट्रा प्रॉफिट त्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. म्हणून तो सेलर काय करतो, एक्स्ट्रा त्या ठिकाणी मनी किंवा पैसे त्या ठिकाणी चार्ज करतो. ओके, अकॉर्डिंग टू द ICI, Institute of Chartered Accountants of India, goodwill is an intangible asset. The intangible asset आहे, arising from business connection
कशापासून मिळते ती? व्यवसायाच्या कनेक्शन पासून, और रिप्युटेशन त्यांचं असणारं, अस्तित्व त्यांचं असणारं मार्केटमध्ये, रिप्युटेशन और ट्रेड नेम. एखादं नाव असतं ना, टाटा, ओके, जे आपण लगेच त्या ठिकाणी आदर्श म्हणून त्या ठिकाणी बघतो. टाटा म्हणल्यानंतर आपल्याला ऑथेंटिक वाटतं, आपल्याला त्या विश्वास वाटतो, ट्रस्ट वाटतो त्या ठिकाणी, बरोबर ना. नेम, ट्रेड नेम ऑफ अन enterprise is called the goodwill. Is it clear? Circumstances of valuation of goodwill. When goodwill is valued, कधी आपण goodwillचं valuation करतो. There are various circumstances when it may be necessary to value or valuation of goodwill. Some of the circumstances are वेगळ्या केसेस मध्ये आपण त्या ठिकाणी व्हॅल्युएशन करतो गुडविलचं. फर्स्ट, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप, म्हणजे त्या ठिकाणी पार्टनरशिप फर्म असेल आपला, बरोबर ना, भागीदारी संस्था असेल. वेन देर इज अन ऍडमिशन, नवीन पार्टनरला ऍडमिशन द्यायचं असेल तर त्याच्याकडून एक्स्ट्रा त्या ठिकाणी कॅपिटलची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी घेतली जाते, एक्स्ट्रा पैसे घेतले जातात. रिटायरमेंट, एखाद्याला रिटायर होणार असेल तर त्यावेळेस देखील व्हॅल्युएशन, कारण त्या ठिकाणी त्यांची सेटलमेंट करायला लागते. किंवा डेट ऑर अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एखाद्या पार्टनरची डेट झाली असेल त्यावेळेस देखील व्हॅल्युएशन करू शकतो गुडविलचं. और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोन पार्टनरशिप फर्मचं एकत्रीकरण करायचं असेल तर त्यांची व्हॅल्यू ठरवण्याच्या वेळेस कोणत्या एका पार्टनरशिप फर्मची व्हॅल्यू किती दुसऱ्याची किती, त्यांचं रेप्युटेशन त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं जातं. और चेंज इन द प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर, व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल इज टेक प्लेस, द व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी. ह्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी ह्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये गुडविलचं व्हॅल्युएशन करणं त्या ठिकाणी गरजेचं बनतं. सेकंडली, इन द केस ऑफ कंपनी, जसं आपण पार्टनरशिप फर्म तसंच कंपनी, व्हेन टू आर मोर कंपनीज अमलगमेट, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म त्या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे. अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म म्हणजे काय, दोन किंवा दोनपेक्षा पार्टनरशिप फर्म काय करतात, स्वतः डिझॉल्व होतात आणि एकच पार्टनरशिप फर्म तयार करतात, त्याला अमलगमेशन म्हणतो आपण. कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर कम टुगेदर, टू आर मोर पार्टनरशिप फर्म. सिमिलरली कंपनीज देखील दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंपनीज एकत्र येऊन स्वतः कंपनी लिक्विडेशन मध्ये जातात. आणि एबीसी एक कंपनी होती, पीक्यूआर एक कंपनी होती, दोघं लिक्विडेशन मध्ये गेलेत आणि XYZ नावाची एकच कंपनी स्थापन केली. त्यावेळेस त्यांचं रेप्युटेशन काय, पीक्यूआरचं, एबीसीचं रेप्युटेशन काय, त्यावेळेस त्यांचं व्हॅल्युएशन त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं जातं. और वन कंपनी ऍब्झॉर्ब अनदर कंपनी, म्हणजे अमलगमेशन असेल, ऍब्झॉर्प्शन असेल. ऍब्झॉर्प्शन म्हणजे काय, एबीसी कंपनी होती, पीक्यूआर कंपनी होती आणि एबीसीने काय केलं, पीक्यूआरला टेक ओव्हर केलं, त्यावेळेस त्याचं व्हॅल्युएशन तिथे कॅल्क्युलेट केलं जातं, एक्स्ट्रा व्हॅल्यू त्या ऍब्झॉर्ब झालेल्या कंपनीला पेड करण्यासाठी. और वन कंपनी वांट टू अक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी, म्हणजे होल्डिंग कंपनी म्हणतो आपण त्या ठिकाणी. म्हणजे काय झालं, एबीसी कंपनी आणि पीक्यूआर कंपनी, एबीसीला काय करायचं, कंट्रोल करायचं आहे पीक्यूआरवर. कसं करेल ते, त्या पीक्यूआरचे 51% किंवा 51% जास्त शेअर्स खरेदी करेल, त्यावेळेस त्या पीक्यूआरचं गुडविल त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट होतं. तुम्ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मध्ये, म्हणजे कंपनी अकाउंट मध्ये सेकंड इयरला तुम्ही ते अभ्यासणार आहात. हे सर्व चॅप्टर्स आहेत तुमची. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी, त्याला होल्डिंग कंपनी म्हणतो, आणि जी कंपनीमध्ये कंट्रोल केला त्याला सबसिडारी कंपनी असं म्हणतात. और व्हेन द गव्हर्नमेंट टेक ओव्हर द बिझनेस, ज्यावेळेस काय करतात, काही बिझनेसचे त्याचं काय केलं जातं, सरकारीकरण केलं जातं, बरोबर ना. म्हणजे ते व्यवसाय सरकारच्या ताब्यात आणले जातात, सरकार ताब्यात घेतं, त्यावेळेस देखील त्याचं काय केलं जातं. पण आता खरं तर हा ट्रेंड नाही राहिलेला, म्हणजे जे काही पब्लिक कंपन्या आहेत, बरोबर ना, ज्या सरकारी कंपन्या आहेत त्याच्या खाजगीकरणाकडे आपण वळतो आहोत, प्रायव्हेटलायझेशनकडे चालतो आहोत आपण. गव्हर्नमेंट ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आता राबवत नाही, पण जर झालंच एखाद्या केसमध्ये तर त्यावेळेस देखील त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं गुडविलचं. व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी, त्या काळामध्ये त्या कंपन्यांचं व्हॅल्युएशन, गुडविलचं व्हॅल्युएशन करणं गरजेचं बनतं. आणि थर्ड, इन द केस ऑफ सोल ट्रेडर कन्सर्न, म्हणजे आपण हे फॉर्म बघतो व्यवसायाचे, पार्टनरशिप फर्म आहे, कंपनी आहे किंवा सोल ट्रेडर, एकल व्यापारी कन्सर्न, गुडविल इज व्हॅल्यूड ऍट द टाइम ऑफ सेलिंग देअर बिझनेस. काय झालंय ते, सेलिंग देअर बिझनेस, म्हणजे त्यांचा बिझनेस पार्टनरशिप फर्मला किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला विकायचा असेल तर त्याची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून त्याचं व्हॅल्युएशन देखील कॅल्क्युलेट केलं जातं. टू डिसाइड द परचेस कन्सिडरेशन, म्हणजे खरेदी प्रतिफल, केवढ्याला विकायचं बिझनेस, त्यावेळेस गुडविल कॅल्क्युलेट केलं जातं. इन द केस ऑफ इंडिव्हिज्युअल, गुडविल इज व्हॅल्यूड फॉर पर्पज ऑफ इस्टेट ड्युटी, डेथ इस्टेट ड्युटी, समथिंग रॉंग, okay, death duty on the death of partner. Okay, so in these circumstances goodwill should be valued by that particular business organization. Now, need for valuation of goodwill.
हे जे बघितलं तेच आपण पॉईंटमध्ये बघतो आहोत. पण व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल मे बी मेड ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिझन. खालील कारणामुळे व्हॅल्युएशन केलं जातं गुडविलचं. आता सोल प्रोप्रायटरशिप फर्मच्या बाबतीत का केलं जातं? इफ द फर्म इज सोल्ड टू अनदर पर्सन. एका व्यक्तीकडून ती फर्म दुसऱ्या व्यक्तीला विकली गेली. इफ इट इज टेक एनी पर्सन ऍज अ पार्टनर, म्हणजे सोल्ड प्रोप्रायटरशिप होतं आणि आता काय केलं, एखाद्या पार्टनरला त्यांनी पार्टनर म्हणून घेतलं आणि त्याचं रूपांतर पार्टनरशिप फर्म मध्ये केलं सोल ट्रेडरचं, तर त्यावेळेस देखील व्हॅल्युएशन केलं जातं, कारण त्याच्या व्यवसायाचं व्हॅल्यू तिथे कॅल्क्युलेट केलं जातं. इफ इज कन्व्हर्टेड इन टू कंपनी, जेव्हा त्याचं रूपांतर कंपनीमध्ये केलं जातं त्यावेळेस देखील त्या ठिकाणी त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. पार्टनरशिप फर्ममध्ये कधी व्हॅल्युएशन केलं जातं, का गरज पडते? इफ अ न्यू पार्टनर इज टेकन ऍज ऍडमिशन